वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूर्तये सखाय इन्द्रमूर्तये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेण तदेषां निहितं गुहाविः प्रेण तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ओम सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन माता जगदाम्बा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति दीक्षापति तपस्पति आपति परापति शुभस्पति प्रजापति
सर्वभूतपति व्रतपति वास्तुपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता। ओम शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र आदि मित्र सनातन मित्र सत्य मित्र नित्य मित्र। ओम शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्व बंधु परम बंधु परम मित्र शाश्वत सखा परम सखा विश्व सखा आदि सखा शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सर्व गुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी सनातन स्वामी। ओम शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियमा। ओम सदाधार सर्वदाधार जगदाधार विश्वाधार। ओम ईश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर विश्वेश्वर जगदीश्वर। ओम ईशा परेश सर्वेश विश्वेश जगदीश सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्म। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भरता हरता संहरता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभो ओम शंभो ओम परिभू। ओम शंभवा मयो भव प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा। ओम सर्वानुभू ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनपति जीवनाधार। ओम जन्मदाता ओम सर्वदुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सच्चिदानंद अनंत घन स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा सहोदा द्रविणोदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా విశ్వ బంధువులారా ఆత్మీయ బాంధవులారా
వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఉతికిన వస్త్రాలు ధరించడం మంచిది ఆరోగ్యానికి. పాత్ర శుద్ధి చేసుకుని భుజించాలి. పాత్ర శుద్ధి లేకుండా వంట కూడా చేయకూడదు. ముందు పాత్ర శుద్ధి అయిన తర్వాత వంట చేసుకోవాలి. ఇళ్ళు వాకిళ్ళు శుద్ధి చేసుకోవాలి, స్నానం చేసుకోవాలి, నోరు కడుక్కోవాలి. నోటి శుద్ధి లేకుండా తినకూడదు. శుద్ధి ముఖ్యం. అశుద్ధి పనికిరాదు, మురికి పనికిరాదు, చెత్త ఉంచుకోకూడదు. ఆరోగ్య లక్షణం కాదు. శుద్ధం ఉన్నప్పుడే ఆరోగ్యం, ఆనందం, సుఖం, సంతోషం, శక్తి, బలము, సామర్థ్యం అనుభవించాలంటే, సుఖాలను అనుభవించాలంటే శుద్ధి అవసరం. అలాగే తోపడం కొరకు శుద్ధి చేసుకోవాలి. లోపల శుద్ధి అవసరం. శరీరంలో శుద్ధి, వీర్యంలో శుద్ధి, అంతా శుద్ధి అవసరం. అన్ని రకాల శుద్ధి అవసరం. అన్ని రకాల శుద్ధి అవసరం ఉంటుంది. శుద్ధి ఒకటే సరిపోదు. తీసుకున్న ఆహారం శక్తిని ఇవ్వాలి, బలాన్ని ఇవ్వాలి. ఆ శక్తి బలాలతో సుఖాన్ని అనుభవిస్తాం. శక్తి లేనివాడు, బలం లేనివాడు, ఆరోగ్యం లేనివాడు సుఖాలను అనుభవించలేడు. ఆరోగ్యం కావాలి. రోగం లేకుండా ఉండాలంటే ఉల్లాసం, ఉత్సాహం ఉండాలి. ప్రోత్సాహం ఉండాలంటే తృప్తి ఉండాలి, సంతృప్తి ఉండాలి, ధైర్యం ఉండాలి, సాహసం ఉండాలంటే, విశ్వాసం ఉండాలంటే ఒకే ఒక ఉపాయం, బ్రహ్మచర్యం. బ్రహ్మచర్యమే శుద్ధి చేస్తుంది. ఏ విధంగానైతే వస్త్రాలు శుద్ధి లేకుండా బాగుండదు, నోటి శుద్ధి కాకుండా, పాత్ర శుద్ధి కాకుండా, శరీరం శుద్ధి కాకుండా, ఇల్లు వాకిలు శుద్ధి లేకుండా, అలాగే గృహస్థ ఆశ్రమంలో బ్రహ్మచర్యం ద్వారా సంస్కరింపబడాలి. బ్రహ్మచర్యం ద్వారా వీర్యం సంస్కరింపబడుతుంది, శరీరంలో బలం పెరుగుతుంది, రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది, వీర్యం ఓజస్సుగా మారుతుంది. వీర్యాన్ని కాపాడుకుంటే వీర్య రక్షణ ఒకటే సరిపోదు. ఎలా జీవించాలి, ఏం చేయాలి, సమస్యలు, దుఃఖాలు, కష్టాలు, బాధలు, రోగాలు, వాటికి కారణాలు ఏమిటి, ఆ కారణాన్ని ఎలా దూరం చేసుకోవాలి, ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి, దుఃఖాలకు, కష్టాలకు కారణం ఏమిటి, వాటిని దూరం చేసుకుని ఎలా సుఖపడాలి, సుఖానికి ఉపాయాలు ఏమిటి తెలుసుకోవాలంటే వేదాధ్యయనం అవసరం ఉంటుంది. వేదాధ్యయనం కూడా బ్రహ్మచర్యమే, అంతే సరిపోదు. ఈశ్వరుని అనుగ్రహం కూడా అవసరం. పెద్ద పరమాత్మ యొక్క కృపా కటాక్షం, పరమాత్మను మెప్పించడం అవసరం ఉంటుంది. పరమాత్మలో ఉన్నటువంటి దివ్య గుణాలను అర్థం చేసుకుని మనకు కావాల్సినటువంటి గుణాన్ని నింపుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. పరమాత్మ గుణాలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే పరమాత్మ మన పిత, మాత, భ్రాత, దాత, గురు, ఆచార్యులు, రాజు, వైద్యుడు, మన బంధు, మిత్రుడు, సఖ, అన్ని పరమాత్మ యొక్క గుణాలు నింపుకోవడం అవసరం. ఎందుకంటే పరమాత్మలాగా ఉండాలనుకుంటున్నాం. పరమాత్మ సచ్చిదానంద స్వరూపుడు, అనంతానందం, ఆనంద ఘనం. ఎక్కడ చూసినా ఆ ఘనంలో అంతే ఆనందం, ఏకరసుడు. అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా
ఈ జన్మలోనైనా, వచ్చే జన్మలోనైనా, గత జన్మలోనైనా, ఈ యుగమైన, ఆ యుగమైన, ఈ సర్గ, ఈ సృష్టి, ఆ సృష్టి, ఈ ప్రళయం, ఆ ప్రళయం, ప్రళయం తర్వాత సృష్టి, ఎన్ని సర్గలైనా, ఎన్ని సృష్టిలైనా, ఎన్ని ప్రళయాలైనా పరమాత్మ మారనే మారడు, ఏకరసం, అంతే ఆనందం, అదే విధానం, అవే గుణాలు, ఏ మార్పులు ఉండవు, ఏ మార్పులు అవసరమే లేదు. అటువంటి పరమిత పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం అవసరం. అందుకే ఈశ్వరోపాసన, ఈశ్వరోపాసన కూడా బ్రహ్మచర్యం. బ్రహ్మచర్యం అంటేనే ఈశ్వరోపాసన, వేదాధ్యయనం, వీర్యరక్షణం. ఈ బ్రహ్మచర్యం ద్వారా సంస్కరింపబడాలి వ్యక్తి. శరీరము, వీర్యం, శరీరంలో ప్రతి అంగాలు, ప్రత్యంగాలు, లోపలంగాలు, బహిరంగాలు, బహిరంగాలు, అంతరంగాలు అన్నీ కూడా శుద్ధంగా ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి. చిత్తం, మనసు, అహంకారం, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు అన్నీ శుద్ధంగా ఉండాలి, బలంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, పుష్టిగా ఉండాలి, శక్తివంతంగా ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఉత్సాహం, మనకు సంతోషం, సంతృప్తి, ఆనందం, హాయి, ఏమైనా చేయగలిగే సాహసం, విశ్వాసం ఉంటుంది. అంతా లేకుండా ఊరికే సుఖపడాలంటే సుఖ పొందలేము. సుఖాన్ని అనుభవించడానికి కూడా శక్తి కావాలి, బలం కావాలి. ఒక రూపాన్ని చూడాలంటే కంటికి ఆరోగ్యం ఉండాలి, కంటిలో బలం ఉండాలి, దృక్శక్తి, చూసే శక్తి అవసరం, కంటి ఆరోగ్యం అవసరం. ఏదైనా వినాలంటే చెవులు బలంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, శుద్ధంగా ఉండాలి. కంటి శుద్ధి, చెవి శుద్ధి, ముక్కు శుద్ధి, నోటి శుద్ధి, శుద్ధులు అవసరం, శుద్ధి చేసుకోవడం అవసరం. శోధనం, సంశోధనం, పరిశోధనం. శోధనం అంటేనే శుద్ధి. మళ్ళీ మళ్ళీ శుద్ధి చేసుకోవాలి, పరిపరి విధాలుగా పరిశోధన చేస్తుండాలి. పరిశుద్ధి అవసరం, పరిష్కారం అవసరం, సంస్కారం అవసరం. ఇదంతా లేకుండా ఊరికే పిల్లల్ని కనేస్తానంటే, ఏ శుద్ధి లేకుండా, ఏ సంస్కారం లేకుండా, ఏ విధానం తెలియకుండా, ఏ గుణాలు లేకుండా, లోపల బలమే లేదు, శక్తి లేదు, యోగ్యత లేదు, గృహస్థాశ్రమం ఇలా నడుపుతారు గృహస్థం అనే రథాన్ని, బండిని. బండిని లాగాలంటే బలం ఉండాలి. బలం లేకుండా బండిని ఎలా లాగుతారు, ఎలా నడిపిస్తారు, ఎలా గమ్యానికి ఎలా చేరుకుంటారు? బండిని గమ్యానికి చేర్చాలంటే బండి కూడా బాగుండాలి, బండి తోలేవాడు బాగుండాలి, ఎడ్లు బాగుండాలి, గుర్రాలు బాగుండాలి. శరీరమే సహకరించదు, వీర్యమే లేదు, సంతానం ఎలా కలుగుతుంది? బ్రహ్మచర్యమే లేదు, మంచి సంతానం ఎలా వస్తుంది? బ్రహ్మచర్యం ద్వారానే సంస్కరింపబడాలి. బ్రహ్మచర్య సంస్కృత. బ్రహ్మచర్యం పాటించి స్త్రీ పురుషులు ఎవరైనా యువావస్థలనే, కన్య యువాన విందతే పతిని, కన్య అమ్మాయి యువకుణ్ణి పొందాలి. యువకుని యువావస్థలో ఉన్నటువంటి వాడిని పొందాలి. ఈ అమ్మాయి కూడా యువావస్థలో ఉండాలి, యువతి అయి ఉండాలి. బాల్య వివాహం కాదు, వృద్ధ వివాహం కాదు, యువ వివాహం ఉండాలి, యవ్వనంలో ఉండాలి. కన్య యువానం విందతే పతిని, అటువంటి పతిని పొందాలి, యువకుడైన పతిని, సామర్థ్యం గలవాణ్ణి, వీర్యం గలవాణ్ణి, వీరుణ్ణి, శూరుణ్ణి, ధీరుణ్ణి, పరాక్రమవంతుణ్ణి, అటువంటి పతిని స్వయంగా వరించాలి, వధువు వరించాలి. పెళ్లి చూపులో చేయవలసినటువంటి అసలు చూపులు ఇవి. ఏం చూస్తున్నారు పెళ్లి చూపుల్లో? రంగు కాదు, ఎత్తు పొడవు కాదు, వీర్యం ఉందా లేదా, గుణాలు సరిగా ఉన్నాయా లేదా, సంస్కారవంతుడా కాదా, అసలు బ్రహ్మచారి అవునా కాదా,
బ్రహ్మచర్య అయితే విద్యావంతుడు కూడా అవుతాడు, విద్వాంసుడు కూడా అవుతాడు. గురుకులంలో బ్రహ్మలో ఉచ్చరిస్తాడు, వేదాధ్యయనం చేసి ఈశ్వరోపాసన చేస్తాడు. ఈశ్వర భక్తుడే ఉండాలి, ఈశ్వరోపాసకుడే ఉండాలి. అటువంటి వాడిని వివాహం చేసుకోవాలి, అప్పుడే సుఖం. బ్రహ్మచర్య సంస్కృత వివాహం చేసుకోవాలని కోరిక కలిగినప్పుడు వివాహం ఇచ్చవా వివాహాన్ని కోరేవారు యువతయ, యువతులు, యువతులైన కన్యలు, యువతయ కన్యా, యువతులైన కన్యలు, యువాన, యువకులను, యువతులైన కన్యా, యువాన చ అన్యోన్యస్య, పరస్పరం చూసుకోవాలి. శక్తి, బలం, యోగ్యత, అంతేకాదు ఏమైనా సంపాదించగలుగుతారా లేదా. గృహస్థాశ్రమంలో ఎన్నో అవసరాలు ఉంటాయి. సంపాదన అవసరం, సేకరించుకోవడం అవసరం, సంపాదించే శక్తి ఉందా లేదా, ధనము కావచ్చు, సాధనాలు కావచ్చు, ధాన్యం కావచ్చు, వస్తువులు, వాహనాలు, సుఖ సాధనాలు, అటువంటి యోగ్యత ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. పరస్పరం, అది కూడా అన్యోన్యస్య ధన ఉన్నతి పరీక్ష, ఒకరి యొక్క ధన ఉన్నతిని. ధనం ఉండవచ్చు, తాత ముత్తాతలు సంపాదించి పెట్టిన ధనం, అది కాదు. ఇప్పుడు సంపాదిస్తున్నారా లేదా, అది ముఖ్యం. సంపాదించే శక్తి ఉందా, అయోగ్యత ఉందా, ఆ విద్య ఉందా, ఆ పురుషార్థం ఉందా. ఎందుకంటే పురుషార్థములలో ధర్మార్థ కామ మోక్షం, 4 పురుషార్థులు, పురుషుని యొక్క ప్రయోజనాలు. స్త్రీలు కావచ్చు, మగవారు, స్త్రీ పురుషులు, ఎవరైనా పురుషులే. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాల కొరకే ఈ జన్మ, ఈ మానవ జన్మ. దాని కొరకే గృహస్థాశ్రమం, భార్యాభర్తలు. అన్యోన్యస్య ధన ఉన్నతిని పరీక్షయ, ధన ఉన్నతిని పరీక్షించుకొని వివాహం వివాహం చేసుకోండి. ఇది ఈ మంత్రం యొక్క భావం. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రానికి ఈ భావం రాయడం జరిగింది. సంస్కరింపబడాలి. బ్రహ్మచర్య సంస్కృత, బ్రహ్మచర్యం ద్వారా సంస్కరింపబడాలి. బ్రహ్మచర్యం ద్వారా శరీరం శుద్ధం అవుతుంది, వీర్యం శుద్ధం అవుతుంది, వీర్యంలో బలం వస్తుంది, సద్గుణాలు వస్తాయి. ఈశ్వరోపాసన ద్వారా ఈశ్వరుని యొక్క గుణాలు వస్తాయి, దివ్య గుణాలు. సద్విద్య వస్తుంది, వేద విద్య వస్తుంది. కాబట్టి బ్రహ్మచర్యం ద్వారా శుద్ధమైన శరీరం, బలం, ఆరోగ్యం, ఉత్సాహం, ప్రోత్సాహం, సాహసం, విశ్వాసం, సద్గుణాలు, సద్విద్య, వ్యవహారం కూడా వస్తుంది. నీతి నియమాలు తెలుస్తాయి. అప్పుడు వివాహం చేసుకోవాలి. ఆ మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయం, యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 11వ మంత్రం. యజుర్వేద భాషే 8వ అధ్యాయే ఏకాదశ మంత్రం, 11వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ఉపయామ గృహీతోసి ఇత్యస్య భరద్వాజ ఋషి. గృహపతయో దేవత. ఛందస్సు భురిక్ ఆర్షి అనుష్టుప్ ఛందస్సు. స్వరం గాంధార స్వర. మంత్రం యొక్క ఉద్దేశం, ఉపదేశం పునర్గార్హస్థ ధర్మం గృహస్థ ధర్మం గురించి చెప్పడం జరిగింది. గృహస్థ ధర్మం ఏమిటో ఈ 8వ అధ్యాయంలో ఆరంభం నుంచి గృహస్థులు ఎలా ఉండాలి, పతిసతులు ఎలా ఉండాలి అనే విషయం చెప్పడం జరుగుతుంది. మంత్రం ఉపయామ గృహీతోసి హరిరసి హారియోజనో హరిభ్యాం త్వా హరియోర్ధాన స్థ సహ సోమ ఇంద్రాయ. ఉపయామ గ్రహీత, ఈ శబ్దం ఎన్నోసార్లు గత అధ్యాయంలో కూడా. ఉపయామ గృహీత, ఉపయామ గృహీత అసి, హరి అసి, హరియోజన హరిభ్యాం త్వా హరియో ధాన స్థ సహ సోమ ఇంద్రాయ. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి
శబ్దాలను పదాలను విచ్ఛిన్నం చేసి విడగొట్టి చెప్పడం జరిగింది పదచ్ఛేదం ద్వారా మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. పదచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు, పదపాఠం. ఉపయామ గృహీత ఇది ఉపయామ గృహీత. అసి హరి అసి హరియోజన ఇది హరియోజన. హరిభ్యాం ఇది హరిభ్యాం. త్వా హరియో ధానా స్థ సహ సోమ ఇది సహ సోమా ఇంద్రాయ. ఈ శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం ఉపయామ గృహీతోసి హరిరసి హార్యోజనో హరిభ్యాం త్వా హార్యోర్ధానాస్థ సహ సోమా ఇంద్రాయ. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఉపయామ గృహీతోసి హరిరసి హరియోజనో హరిభ్యాం త్వా హర్యోర్ధానాస్థ సహ సోమ ఇంద్రాయ. ఇంద్రాయ, ఇంద్రుని కొరకు అంటే పరమేశ్వర్యం కొరకు, పరమేశ్వర్య ప్రాప్తి, ఐశ్వర్యం కొరకు ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. లేకపోతే అనర్థాలు వస్తాయి, కొరతలు, లేమి తనం ఉండకూడదు అనే విషయంలో. గృహస్థాశ్రమంలో ఇది లేదు అది లేదు అనకూడదు, అటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. లేదు అనే మాటే రాకూడదు దాని కొరకు. అందుకే ఇంద్రాయ. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. ప్రాచీన ఋషుల మహర్షుల యొక్క వచనాలు, ముఖ్యంగా శతపథ బ్రాహ్మణం, యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి యొక్క వ్యాఖ్యానం, యజుర్వేదానికి వ్యాఖ్యానం అది శతపథ బ్రాహ్మణం. దాన్ని ముఖ్యంగా దృష్టిలో ఉంచుకొని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు అర్థం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఉపయామ గృహీత, ఉపయామాయ గృహాశ్రమాయ గృహీత. ఇక్కడ ఉపయామ అనేది గృహాశ్రమాయ అన్నారు. ఉపయామాయ, మనం యోగాభ్యాసం, యోగాంగాల్లో యమములు అంటాం. యమములు పాటించాలి. యమములతో పాటు నియమాలు కూడా ఉంటాయి. యమం అనగానే నియమం కూడా ఉంటుంది. యమ ని యమ, నియమములు కూడా యమ ఉంది శబ్దం. నియమాలతో, నిష్ఠతో నిరంతరం నితాంతం పాటించేవి నియమాలు. యమములు సామాజిక నియమాలు. నిజానికి సమాజం పట్ల మన వ్యవహారం ఎలా ఉండాలో, అలాగే గృహంలో, ఇంట్లో, పరివారంలో, బయట చేసే వ్యవహారం యమములు. వ్యక్తిగతంగా పాటించే పద్ధతులు, విధానం నియమాలు. అయితే యమం అనగానే నియమాలు, నియమాలు అనగానే ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి అన్నీ వస్తాయి. అవి పాటించేవారు ఉండాలి గృహంలో, ఇంట్లో, కుటుంబంలో, భార్య భర్తలు. అప్పుడే ఉపయామ. ఉపయామాయ, ఉపయమాయ వాటి కొరకు అంటే గృహాశ్రమాయ అన్నారు. ఇక్కడ ఉపయామ అంటే గృహస్థమే. గృహస్థంలో ఎన్నో నియమాలు ఉంటాయి, ఎన్నో విధానాలు ఉంటాయి, ఎన్నో పాటించాలి, ఎన్నో రకాల వ్యవహారాలు చేయాలి, రకరకాల వ్యక్తులతో రకరకాల సంబంధాలు ఉంటాయి. అత్త, మామ, అమ్మ, నాన్నలు, భార్య భర్త, పిల్లలు, బంధువులు, సంబంధాలు, మిత్రులు, ఇలా అందరితో వ్యవహారం చేస్తున్నటువంటి ఎన్నో పాత్రలు. గృహస్థాశ్రమంలో పాత్రలు ఎన్నో పాత్రలు పోషించాలి. ఉపయామాయ గృహాశ్రమాయ గృహీత. అందుకొరకు నిన్ను గ్రహించినాను. గ్రహింపబడిన వాడా. పతిని భర్తను భార్య అంటుంది. నీవు ఉపయామ గృహీతుడివి అంటే నియమాల ద్వారా స్వీకరింపబడిన వాడివి. నేను స్వీకరించినాను, ఈ నియమాలు పాటిస్తావని. గృహస్థ ధర్మంలో నియమాలు, విధానాల, పద్ధతులు ఉంటాయి, వ్యవహారాలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ పాటిస్తావని, అటువంటి పురుషార్థం చేస్తావని నేను సమీపం యమములతో, నియమాలతో, పద్ధతులతో, కొన్ని నిబంధనలతో, కొన్ని కట్టుబాట్లతో నిన్ను పొందినాను, నిన్ను స్వీకరించినాను, నిన్ను వరించినాను.
అని సంబోధిస్తుంది. అటువంటి వాడివి నీవు అసి, అటువంటి వాడిని నీవు. హరిహి హరతే వహతే యథాయోగ్యం గృహశ్రమ వ్యవహారాన్. నీవు హరిహి అసి, నీవు హరి. పౌరాణిక హరిహి ఓం అంటారు. హరి అంటే పతి. హరతే హరించేవాడు లేదా వహించేవాడు, భారం మోసేవాడు. వహతే మోసేవాడు, యథాయోగ్యంగా. వహతి యథాయోగ్యం గృహశ్రమ వ్యవహారాన్ని. గృహశ్రమ వ్యవహారములను యథాయోగ్యంగా వహించేవాడు, పాటించేవాడు, మోసేవాడు, బాధ్యతలను మోసేవాడు. అటువంటి వాడు నీవు హరివి, ఉపయామ గ్రహీతుడివి. ఉపయామ గ్రహీత అసి, హరిహి అసి. అంతేకాదు, హారియోజన హారీన్ యోజయతి యహ సారథి స హరియోజన. హరియోజన ఏవ హారియోజన తద్వత్. హరిన్ అంటే గుర్రములను, హరి అంటే గుర్రం కూడా. హరిని యోజతి, గుర్రంను నియోజన చేసేవాడు, నియుక్తం చేసేవాడు, నియమించేవాడు అంటే గుర్రాలు నడిపేవాడు. యహ సారథి, రథాన్ని నడిపేవాడు సారథి. కుటుంబం అనే రథాన్ని నడిపే సారథి పతి. కుటుంబ రథ సారథి పతి. హరీన్ యోజయతి యహ సారథి స హరియోజన. అటువంటి వాడు హరియోజనుడు. సారథిని హరియోజన అంటారు. హరియోజన ఏవ, అహియోజనుడే హారియోజన. హరియోజన తద్వత్ అంటే ఇక్కడ గుర్రాలు నడిపించే, రథం నడిపించే సారథిలాగా నీవు అటువంటి వాడి హరియోజన. హరిభ్యాం, మళ్ళీ హరిభ్యాం అన్నారు అంటే సుశిక్షితాభ్యాం తురంగాభ్యాం. సుశిక్షితమైనటువంటి తురంగంలో అంటే గుర్రాల ద్వారా. 2 గుర్రాలు, రథానికి 2 చక్రాలు. హరిభ్యాం ద్వివచనం. సుశిక్షితాభ్యాం మంచిగా నేర్పించబడినటువంటి, ప్రశిక్షణ ఇవ్వబడినటువంటి తురంగములు, గుర్రములు. గుర్రముల ద్వారా ఏ విధంగా బండి నడుస్తుందో ఆ విధంగా. త్వాం నిన్ను. హరియోహ్ అశ్వయోహ్, ఇక్కడ కూడా ద్వివచనం ఉంది. గుర్రాల యొక్క. హరియోహ్ ధాన ధారకుడివి, ధరించేవాడివి, నడిపించేవాడివి, అదుపులో ఉంచేవాడివి. హరియోహ్ అశ్వయోహ్ ధాన ధారకా, ధారణ చేసేవాడివి, వాటిని నడిపించేవాడివి, అదుపులో ఉంచేవాడివి. అత్ర దదాతే ఔణాదికో నా ప్రత్యయ. ధాన దానికి దధాతే ఉనాది కోశంలో నా ప్రత్యయంతో ధాన అన్నారు. అది ధారక, ధారకుడు అంటే ధరించేవాడు. ధాన నా ప్రత్యయంతో ధాన అయింది. ఆ విషయం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దధాతే ఔణకాదికో, ఔనాదికో ఉనాది కోశంలో నా ప్రత్యయంతో ధాన. ధా అంటేనే ధారణ, ధారణే ధాతు. స్థ భవత అవాలి. సహ సోమ, సోమేన శ్రేష్ఠ గుణ సమూహేన సహ వర్తమాన ఇవ. సహ సోమ, సోమంతో సహా. సోమములేమిటి? సోమేన అంటే శ్రేష్ఠ గుణ సమూహేన. సోమం శ్రేష్ఠ గుణాల సమూహం, శ్రేష్ఠ గుణాల మూట. అటువంటి శ్రేష్ఠ గుణాలుతో పాటు నీవు వర్తమాన ఉన్నట్టుగా అలా ఉండి, ఇంద్రాయ పరమేశ్వర్య ప్రాప్తయే, పరమేశ్వర ప్రాప్తి కొరకు నిన్ను పొందినాను, స్వీకరించినాను, వరించినాను. నీవు ఉపయామ గృహీతుడివి, హరివి, హరియోజనుడివి, ఆ గుర్రాలను నడిపేవాడివి అంటే గుర్రాల ద్వారా. హరియోహు అశ్వాల యొక్క ధారకుడి నీవు. అటువంటి వాడు సహసోముడివి. సోమేన శేషగుణ సమూహేన సహ వర్తమాన అలా ఉన్నట్టుగా అంటే ఆ రకంగా నీవు ఉండాలి. ఎందుకు? దేని కొరకు? ఇంద్రాయ పరమైశ్వర్య ప్రాప్తి. పరమైశ్వర్యం అంటే చివరికి మోక్షం అవుతుంది. అన్ని ఐశ్వర్యాలు,
విద్య కూడా ఐశ్వర్యమే, కళలు ఐశ్వర్యం, నైపుణ్యాలు ఐశ్వర్యమే, ధనం ఐశ్వర్యమే, ధాన్యం ఐశ్వర్యమే, మంచి గుణాలు ఐశ్వర్యమే, దివ్య గుణాలు, అన్ని గుణాలు ఐశ్వర్యమే. చివరికి పరమైశ్వర్యం మోక్షమే. పరమైశ్వర్య ప్రాప్తి కొరకు, పరమైశ్వర్య ప్రాప్తి కొరకు ఈ ఐశ్వర్యం ఉండాలి, ఇవన్నీ ఉండాలి. దివ్యమైన శ్రేష్టమైన గుణాలు, విద్య, వ్యవహారం, అంతా ఐశ్వర్యమే. వివేక జ్ఞానం కూడా ఐశ్వర్యమే, అన్ని ఐశ్వర్యాలే. పరమైశ్వర్యం కొరకు, పరమైశ్వర్య ప్రాప్తి దాని కొరకు అని ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ఆ శబ్దాల క్రమంలోనే అర్థం చెప్పడం జరిగింది ప్రమాణపూర్వకంగా. అన్వయంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు, హే పతే, హే పతి, త్వం ఉపయామ గ్రహీతోసి, నువ్వు ఉపయామ గ్రహీతుడి, హరియోజన ఇవ, హరియోజన లాగా అంటే సారథి లాగా, నువ్వు హరిరసి, నువ్వు హరివి, నడిపించేవాడివి, గృహస్థాశ్రమం అనే బండిని నడిపించేవాడివి, సారథివి. యుక్తి సెందనే, సెందన అంటే రథం, రథములో, రథానికి విరాజమానటువంటి నిన్ను అహం సేవి, నేను సేవిస్తున్నాను, నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను, ప్రసన్నంగా ఉంచుతున్నాను, నీ సేవ చేసుకుంటున్నాను, నీవు నా సేవ చేస్తున్నావు, నేను నీ సేవ చేసుకుని ఇద్దరం కలిసి ప్రీతిపూర్వకంగా సేవ చేసుకుంటున్నాం, సుఖిస్తున్నాం అని అర్థం వస్తుంది. సేవే, నేను సేవిస్తాను, అహం సేవే, నేను సేవిస్తున్నాను, నీ సేవ చేసుకుంటున్నాను. యూయం గృహాశ్రమిన, మీరు గృహాశ్రములు అంటే ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది, సంత గ్రస్తులై ఇంద్రాయ, ఇంద్రం కొరకు, సహస్వమ శ్రేష్ఠ గుణ సమూహం ద్వారా వర్తమానులై ఆ రకం ఉంటూ సహస్వమ సంత అవుతూ, సహస్వములు అవుతూ, హరియోహ ధాన స్థ, ఈ గుర్రాలను ధరించేవారు అవుదురుగాక అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ అన్వయంలో భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. బ్రహ్మచర్య సంస్కృత, బ్రహ్మచర్యం ద్వారా సంస్కరింపబడినటువంటి మీరు ఇరువురు, ఇలా యువతి యువకులు ఎవరైనా, సంస్కృతా బహువచనం అందరూ, బ్రహ్మచర్య సంస్కృతా, బ్రహ్మచర్యం ద్వారా సంస్కరింపబడినటువంటి యువతి యువకులు, వివాహం ఇచ్చవహ, వివాహాన్ని కోరేవారు, యువతయ, యువకులై ఉండాలి, యువతులై ఉండాలి, పిల్లలు కాదు, బాలబాలికలు కాదు, వృద్ధులు కాదు, యవ్వనంలోనే. వివాహం ఇచ్చవ, యువతయ కన్యా, యువతులైన కన్యా, యువాన చ, మరియు యువాన యువకులైనటువంటి వారు, అన్యోన్యస్య పరస్పరం, ధనోన్నతి, ఒకరి యొక్క ధనోన్నతిని ఒకరి ధనోన్నతికి మరొకరు సహకరించాలి, ఒకరు సంపాదిస్తున్నారని మరొకరు సహకరించాలి. భార్య సంపాదిస్తుంటే భర్త కూడా సహకరించాలి, భర్త సంపాదిస్తుంటే భార్య. సంపాదన కేవలం ధనం మాత్రమే కాదు, ఏ సాధనాలైనా, విద్య అయినా, వ్యవహారమైన. ధనోన్నతిని పరీక్షించుకొని వివాహం వివాహం చేసుకోండి. కురియు లేదా కురియాతాం, ఇద్దరైతే కురియాతాం, బహువచనం కాబట్టి కుర్యుహు. నా చేత్ ధన అభావం, ఒకవేళ ధనం లేకపోతే, ధన అభావంలో భార్య కూడా సంపాదించలేదు, భర్త సంపాదించలేడు, ముందు సంపాదించి పెట్టలేదు, వివాహానికంటే ముందు సంపాదించుకోవాలని అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ. యువకుడైనా యువతి అయినా, వధువైనా వరుడైనా, ఎవరైనా ముందు సంపాదించాలి, సంపాదించి చూపించాలి. సంపాదిస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు, ఏం సంపాదిస్తాడు, ఏ విద్య, ఏం నేర్చుకున్నాడు, ఏం చదువుకున్నాడు, ఇవన్నీ కూడా గమనించాలి. అమ్మాయి ఎలా ఉంది, ఏం చదువుకుంది, ఏం సంపాదిస్తుంది, తల్లిదండ్రులు ఇవ్వడం కాదు, వరకట్నాలు, కన్యాశుల్కాలు కాదు, ముందుగానే సంపాదించుకోవాలి, పెళ్లి కంటే ముందు. దాని అర్థం అది. పరస్పరం ఇక్కడ నో చేద్ అభావే, ఒకవేళ ధనము లేకపోతే, నో చేద్ ధన అభావే, ధనము యొక్క అభావంలో, ధనము లేకపోయే స్థితిలో
దుఃఖోన్నతి భవేత్. దుఃఖోన్నతి అవుతుంది, సుఖోన్నతి కాదు. దుఃఖోన్నతి భవేత్, దుఃఖోన్నతి అవుతుంది. కాబట్టి దుఃఖాలు పోవాలి, కొరతలు లేకుండా ఉండాలి, లేమితనం ఉండకూడదు. అది లేదు, ఇది లేదు, అన్నీ ఉండాలి. అన్నీ ఉండాలంటే ముందు బుద్ధి ఉండాలి. విద్య దదాతి వినయం, వినయద్యాతి పాత్రతాం, పాత్రత్వాత్ ధనమాప్నోతి, ధనాద్ధర్మ తథా సుఖం. ప్రథమేనార్జిత విద్య, ద్వితీయనార్జితం ధనం, తృతీయనార్జితం పుణ్యం, చతుర్థి కిం కరిష్యతి. నాలుగోది ఏం చేయాలి? మోక్షం పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రథమేనార్జిత విద్య, ముందు విద్య సంపాదించాలి. ధనం సంపాదించే విద్య. విద్య లేకుండా ఎలా సంపాదించగలుగుతారు? ఏదో ఒక పని రావాలి కదా. ప్రథమేనార్జిత విద్య, ద్వితీయం ధనం, తర్వాత పెళ్లి. నోచేత్ ధనాభావే దుఃఖోన్నతి భవేత్, దుఃఖోన్నతి అవుతుంది. ఏవం ఉపయమ్య, ఈ రకంగా ఈ నియమాలు పాటిస్తూ, ఉపయమ్య అంటే ఇక్కడ ఉపయమ్యస్య భార్యాభర్తలు పరస్పరం ఆహ్లాదయంత, పరస్పరం ఆనందింపజేసుకోవాలి. పరస్పరం ఆహ్లాదయంత సంత, ఆహ్లాద అంటే సుఖపడుతూ, ఆనందిస్తూ, ఆనందాన్ని ఇచ్చుకుంటూ, ఆనందిస్తూ ప్రతిదినం ఐశ్వర్యం ఉన్నయేయు, ప్రతిదినం ఐశ్వర్యమును పెంచుకోండి, ఉన్నతి చేసుకోండి. ప్రతిదినం ఐశ్వర్యం ఉన్నయేయు, ఉన్నతి, ఐశ్వర్యోన్నతి జరగాలి. ఐశ్వర్యం అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ధనం అనలేదు, గమనించాలి శబ్దం. ప్రతిదినం ఐశ్వర్యం ఉన్నారు, ప్రతిదినం ధనం అని కాదు. ఐశ్వర్యం అంటే గుణాలు, వ్యవహారాలు, వివేకం, విజ్ఞానం, విద్య, ఆరోగ్యం, అన్ని ఐశ్వర్యాలు. వీరికి పరమేశ్వరం కొరకే, మోక్షం కొరకే ఉండాలి ఇదంతా. ఇది ఈ మంత్రం యొక్క భావార్థం. ఒకసారి మంత్రం: ఓం ఉపయామ గృహీతోసి హరిరసి హారియోజనో హరిభ్యాం త్వా హరియోర్ధానా స్థ సహ సోమ ఇంద్రాయ. ఓం శం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. మీరేం అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. 4 ఆశ్రమాలకి బ్రహ్మచర్యాశ్రమమే పునాది అని, ఆ పునాదాశ్రమంలో సరిగా పునాదులు వేసుకుంటే, అంటే ఈ బ్రహ్మచర్య అనే పదానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి వివరణ ప్రకారంగా బ్రహ్మ అంటే పరమాత్మ, బ్రహ్మ అంటే జ్ఞానము, బ్రహ్మ అంటే వేద అధ్యయనం చేసి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని ఆయన యొక్క ఆనందాన్ని పొందడం అన్నటువంటి దాని పదంలో ఉన్నటువంటి అర్థం ప్రకారంగా ఆ బ్రహ్మచర్యం వ్రతం అన్నది బ్రహ్మచర్యాశ్రమంలో పాటించినప్పుడు మరి బ్రహ్మచర్య ప్రతిష్టాం వీర్య లాభమని పతంజలి దీంట్లో చెప్పిన ప్రకారంగా, అదేవిధంగా బ్రహ్మచర్య కన్యా యువానం విందతే పతిమని, అంటే యువతి అయినటువంటి అమ్మాయి కూడా బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని పాటించిన అమ్మాయి అయ్యుండి, ఆ అబ్బాయి కూడా బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని పాటించిన వాళ్ళు గుణకర్మ స్వభావాలు కూడా ఆ వ్రతాన్ని పాటించినప్పుడు వారు మిగిలిన ఆశ్రమాలని సుఖంగా అధిగమించి వాటిలో భౌతిక ఐశ్వర్యాలు కానీ, ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యం పరమాత్మ ఆనందాన్ని కానీ పొందడానికి వారు పునాది బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమే పునాది అనే విషయము. ఈ బ్రహ్మచర్యం అంటే దీనికి పదాలకి వేరే అర్థం తీసుకొని వివాహం కాకుండా ఉండడమే బ్రహ్మచర్యం అని ఈ రకంగా విపరీత అర్థాలతో ఈనాటి సమాజం ఉంది. కానీ అసలైన బ్రహ్మచర్యం ఈ విధంగా పాటించినప్పుడు వారికి ధనము కానీ, శుద్ధత్వం కానీ, సద్గుణాలు కానీ, సద్విద్య కానీ, ఆరోగ్యం కానీ, అన్ని ఐశ్వర్యాలు కూడా వారు పొందుతారు. అదే బ్రహ్మచర్యం కానీ సరిగా లేకపోతే వాళ్ళే అధర్మాత్ములుగా, అజ్ఞానులుగా, అనైశ్వర్యవంతులుగా తయారయ్యి సమాజంలో అనేక రకాలైనటువంటి వికృత్యాలు జరగడానికి కారణము బ్రహ్మచర్యం సరిగా లేకపోబట్టి అనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురూజీ. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు?
ఎవరు మిగతా వారికి అర్థం కాలేదా? మౌనంగా ఎందుకుంటున్నారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. పతి అంటే ఇక్కడ పత్ని వరిస్తూ గృహస్థాశ్రమంలో ఎట్లా ఉండాలి, నేను నిన్ను ఎందుకు వరించాను అనే విషయము ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమవుతుంది గురుజీ. అంటే యమనియమాలను పాటిస్తావని నిన్ను వరించాను అని, నువ్వు ఇద్దరు ఒకరికొకరు ప్రతి విషయంలో కూడా సహకరించుకోవాలని, 2 చక్రాలలాగా ఉండి సరిగా నడిపించుకోవాలంటే వాళ్ళకి ముందు విద్య తెలిసి ఉండాలి. గృహస్థాశ్రమం గురించి తెలిసి ఉండాలి, బ్రహ్మచర్యం గురించి తెలిసి ఉండాలి, వ్యవహారం తెలిసి ఉండాలి, లోపల శుద్ధి బాహ్య శుద్ధి అన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వీళ్ళు మంచి సంతానాన్ని జన్మనివ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందని, వీళ్ళల్లో ఉత్తమ గుణాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ సంతానానికి కూడా అట్లాంటి గుణాలు వస్తాయని, అట్లాంటి పతిని కోరుకుంటేనే అది సాధ్యమవుతుంది. శరీరంలో కూడా అన్ని అంగాలను ఎప్పుడు కూడా శుద్ధిగా ఉంచుకుంటేనే ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని, వరుడిని పతి కోరుకుంటుంది ఏంటంటే ఈశ్వరోపాసకుడై ఉండాలి. అది ఎప్పుడు తనకు కూడా తెలిసినప్పుడు మాత్రమే కోరుకుంటుంది అట్లాంటి కోరిక. అంటే గృహస్థాశ్రమము బ్రహ్మచర్యము పాటించి చివరికి ఈ బ్రహ్మచర్యం ద్వారానే మోక్షాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుందని, ఈ గృహస్థాశ్రమం కూడా మోక్షం కొరకే అని అర్థమైంది గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఇంకెవరైనా? గురూజీ నమస్తే. గురూజీ, చెప్పండి. ఈ బ్రహ్మచర్యం అనేటువంటిది వ్రతాన్ని ముందే పాలించి వివాహంలో ఎంటర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది అంటే, నాకు గృహస్థం అనేటువంటి గృహస్థాశ్రమం అనేది ఒక రథం అయితే, ఈ గుర్రాలనేవి భార్యాభర్తలైతే, అంటే సంస్కరింపబడినటువంటి గుర్రాలని చెప్పాం కనుక ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే చక్కగా లాగబడుతుంది, చక్కగా గృహస్థాశ్రమం అనేది నిర్వహింపబడుతుంది. దానివలన వాళ్ళకు కలిగేటువంటి సంతానం కూడా చాలా ఉత్తమమైనటువంటి సంతానం అవుతుంది. వాళ్ళు తర్వాత తరాలను కూడా నడిపిస్తారు అని నాకు అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచనలు? ఆత్మనివేదన చెప్పండి ఎవరైనా. ఆత్మనివేదన ప్రయత్నం చేయండి ఎవరైనా. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. పేరు కుమ్రా పప్పలనాయుడు, చీపురుపల్లి ఆర్య సమాజం. హే ప్రభు, మీరు ఉపయామ గ్రహీతలు. ఈ సృష్టినంతటిని కూడా నియమాలు ఉపనియమాలతో ఒక క్రమ పద్ధతిలో సృష్టించి, పోషించి,
లయం చేసి ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడిపిస్తున్నారు ప్రభు. అదే విధముగా గృహస్థాశ్రమంలో యజమాని సక్రమంగా యమనియమాలు పాటిస్తూ తన కర్తవ్య కర్మలను పాటిస్తూ తన వ్యక్తిగత ఉన్నతి, సామాజిక ఉన్నతి పాటించినప్పుడు దేశ ఉన్నతి జరగడానికి ఇవన్నీ గృహస్థాశ్రమంలో అన్నీ ఏర్పాటు చేశారు ప్రభు. ఆ రకంగా గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వర్గమయంగా చేసుకోవడానికి చేసినప్పుడే ఇహపర సుఖాలు పొందడానికి గృహస్థాశ్రమే జ్యేష్ఠాశ్రమం, శ్రేష్ఠాశ్రమం అని మీరు చెప్పి ఉన్నారు ప్రభు. ఏ ప్రభు, మీరు సుఖప్రదాతలు, దుఃఖాలను దూరం చేసేవారు. హే ప్రభు, మీరు బ్రహ్మలు. వేద జ్ఞానాన్ని మాకిచ్చి వేద జ్ఞానం ద్వారా మేము వీర్యవంతులుగా తయారయ్యి నీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందడానికి బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం నుంచి పాటించినప్పుడే మిగిలిన ఆశ్రమాల్లో విజయం పొందగలమనే విషయాన్ని ఈ మంత్రము ద్వారా హే ప్రభు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇంతకుముందు ఈ ఆశ్రమ ధర్మాలు కానీ, బ్రహ్మచర్యం కానీ, గృహస్థం కానీ, వానప్రస్థం కానీ, సన్యాసం, ఏ ఆశ్రమ ధర్మాల యొక్క విధి విధానాలు ఏంటో తెలియదు ప్రభు. ఇప్పుడు తెలిసిన తర్వాత వానప్రస్థాశ్రమంలో నేను ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ జన్మలో కానీ, జన్మాంతరాల్లో కానీ ఈ బ్రహ్మచర్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఏంటో ఈ మంత్రం ద్వారా తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ బ్రహ్మ పదం అనేది ఏంటి, ఆ బ్రహ్మ పదం యొక్క విశిష్టత ఏంటి, ఏమనేది, ఒక దేశము బాగుండాలంటే ఈ బ్రహ్మచర్యము, ప్రజలు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలన్నా, దృఢంగా ఉండాలన్నా, సుఖంగా ఉండాలన్నా, ఐశ్వర్యంగా ఉండాలన్నా ఈ బ్రహ్మచర్యం యొక్క మహత్యము విన్న తర్వాత ఏ ప్రభు జీవితంలో ఎంతో కోల్పోయాను ప్రభు. ఐశ్వర్యాలంటే కేవలము ధనము, భూములు, ఇవన్నీ బంగారము, వజ్రాలు, వైడూర్యాలని అనుకున్నాను ప్రభు. ఇంతవరకు జడైశ్వర్యాలు చూస్తున్నాం, చేతనైశ్వర్యాలు చూస్తున్నాం అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత, గురువుగారు చెప్పిన తర్వాత జడైశ్వర్యాలను ఉపయోగించుకుంటూ భోగపు వర్గాల కోసం ఈ జన్మ ఇచ్చావు, దృశ్య ప్రపంచాన్ని ఇచ్చావు ప్రభు. కేవలం భోగమే యోగం అనుకొని జీవితాన్ని గడిపాం ప్రభు. కానీ భోగాన్ని భోగిస్తూ యోగాన్ని అనుభవించాలనే విషయాన్ని ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతుంది ప్రభు. అసలు ఐశ్వర్యవంతుడు నీవే ప్రభు. మా శరీరం దృఢంగా ఎప్పుడైతే ఉంచుకుంటామో ప్రభు, మనసు, బుద్ధి, ఆత్మ దృఢంగా ఉన్నప్పుడే నీ యొక్క పరమైశ్వర్యాన్ని పొందగలం ప్రభు. హే ప్రభు, ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం వలన ఈ మానవ జన్మ లభించింది ప్రభు. ఈ జన్మను సార్థకం చేసుకోవడానికి స్వాధ్యాయం ద్వారా, సత్సంగాల ద్వారా, ఉపాసన ద్వారా, అష్టాంగ యోగ మార్గాన్ని అనుష్ఠానం చేయడం ద్వారా, గురువుల యొక్క సత్సాంగం వలన ఈ యొక్క ఆనందాన్ని, శుద్ధ జ్ఞానము, శుద్ధ కర్మ, శుద్ధ ఉపాసన ఉన్నప్పుడే ఈ ఆనందాన్ని పొందగలం ప్రభు. హే ప్రభు, మీరు వీర్యవంతులు. మీ వీర్యము, మీ సామర్థ్యము, మీ చతురత, మీ నైపుణ్యము అన్నీ కూడా ఈ విశ్వంలో కనిపిస్తున్నాయి ప్రభు. ఈ విశ్వమే మాకు ఒక మార్గదర్శనంగా చేసి చూపించారు ప్రభు. విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జడ పదార్థం కానీ, చేతన పదార్థాలు, జీవులు కానీ, ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ప్రాణులు, అప్రాణులు అన్నీ కూడా మాకు సంకేతాన్ని ఇస్తూ మీ ఉన్నత వైపు వెళ్ళు, అధమ బంధం నుంచి మధ్యమ బంధం దాటి ఉత్తమ బంధం దాటి నన్ను
నువ్వు పొందు, నా ఆనందాన్ని పొందని మీకు సంకేతాలు మాకు ఇచ్చారు ప్రభు. ఇప్పుడిప్పుడే అర్థం తెలుసుకుంటున్నా ప్రభు. తెలుసుకున్నది చాలా తక్కువ ప్రభు, తెలుసుకోవలసింది ఎంతో ఉంది ప్రభు. సాధన లోపం వలన యథార్థమైనటువంటి నీ తత్వాన్ని, ఈ ప్రకృతి యొక్క రహస్యాలని నా గురించి నేను తెలుసుకున్నప్పుడే నీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందగలం ప్రభు. హే ప్రభు, బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ, శరీరాన్ని దృఢంగా ఉంచుకుంటూ, మనసును పవిత్రంగా ఉంటూ, హృదయం సమయంగా పాటిస్తూ, ఆత్మజ్ఞానము ద్వారా నిన్ను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రభు. ఓం శం. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి. కూర్చున్న స్థితి, ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకొని శిథిలం చేసుకోండి. శరీరం బిగువుగా ఉండకుండా చూసుకోండి, శిథిలం చేసుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస, ముక్కుతో గాలి పీల్చుకుంటూ నోటితో ఓంకారం ద్వారా బయటకు శబ్దం రాకుండా శ్వాస మాత్రం వినిపిస్తుంది. నోటితో శ్వాస బయటకు వదులుతూ ఓంకారం ద్వారా దీర్ఘ శ్వాస ముక్కు ద్వారా పీల్చుకోండి, నోటి ద్వారా వదిలిపెట్టండి. ఇక్కడ ఆపకండి. పూర్తిగా నింపాలి, పూర్తిగా ఖాళీ చేయాలి. ఓంకారం. బ్రహ్మచారి ఏమైనా చేయగలుగుతాడు. బ్రహ్మలో చిరించేవాడే, బ్రహ్మలో స్థితుడైన వాడే, బ్రాహ్మీ స్థితిలో ఉన్నవాడే ఏమైనా చేయగలుగుతాడు. రాజు కూడా రాజ్యాన్ని ఏలాలంటే బ్రహ్మచర్యమే. రాజ్యం విరక్షతి, రాష్ట్రం విరక్షతి, బ్రహ్మచర్యేన తపస. మృత్యుం అపాగ్రం, మృత్యును కూడా దూరం చేయగలుగుతాడు. మరణాన్ని జయించగలుగుతాడు బ్రహ్మచారి. ఎందుకంటే బ్రహ్మలో చరిస్తున్నాడు, ఈశ్వరునిలో చరిస్తున్నాడు, ఈశ్వరుని ఆదేశాలు పాటిస్తున్నాడు, ఈశ్వరుని గుణాలు నింపుకుంటున్నాడు. ఈ పిత ఈ రహస్యం చెప్పింది తమరే. బ్రహ్మచారి ఏమైనా సాధించగలడని వేదం ద్వారా, అథర్వవేదంలో బ్రహ్మచర్య సూక్తం ద్వారా బ్రహ్మచర్యం యొక్క మహిమను చాటి చెప్పినారు ప్రభు. తమరే బ్రహ్మ, తమరే గొప్ప, తమని తెలుసుకోవడమే బ్రహ్మచర్యం. తమరి శ్రేష్ఠ గుణాలే, బ్రహ్మ గుణాలే, గొప్ప గుణాలు, దివ్య గుణాలు నింపుకోవడమే బ్రహ్మచర్యం. తమరి విద్య వేద విద్య, వేదమే బ్రహ్మ, బ్రహ్మ విద్య వేద విద్య. వేద విద్య పొందినవాడు బ్రహ్మ వర్చస్సు అవుతాడు. అన్నిటికంటే బ్రహ్మ వర్చస్సు వేద విద్య నింపుకున్నప్పుడే. అన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా, ఎన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా వేద విద్య ద్వారానే బ్రహ్మలోకం పొందగలుగుతాం. ఈ విషయం కూడా తమరే వేదం ద్వారా తెలిపినారు ప్రభు. ఓం స్తుతామయ వరద వేదమాత ప్రచోదయం తాం పావమాని ద్విజానం ఆయు ప్రాణం ప్రజాం పశుం కీర్తిం ద్రవిణం బ్రహ్మ వర్చసం మహ్యం దత్వా వ్రజత బ్రహ్మలోకం.
అన్ని ప్రజా సంతానం, పశువులు, వాహనాలు, గుర్రాలు, ఏనుగులే కాదు, ఈనాటి అధునాతన వాహనాలు కూడా, కీర్తి అన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా బ్రహ్మ వర్చస్సు ఉండాలి, బ్రహ్మ తేజస్సు ఉండాలి. వేద విద్యని తేజస్సు, వేద విద్యని బ్రహ్మ వర్చస్సు. అది బ్రహ్మలోకానికి సహకరించాలి. మహ్యం దత్వ, ఇదన్నీ నాకు ఇచ్చిన తర్వాత, తమరి అనుగ్రహంతో నేను పొందిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ ఉండడం కాదు. వ్రజత బ్రహ్మలోకం, బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాలి. ఆ బ్రహ్మలోకం తమరే ప్రభు, అమృతలోకం తమరే. ఇది మరణలోకం, మృత్యులోకం. ఇది అమరలోకం కావాలి. తమరి వద్ద నుండి దూరం కాకుండా ఉండాలంటే బ్రహ్మచర్యం పాటించాల్సింది ప్రభు. వీర్య రక్షణ చేసుకుంటూ, శరీరాన్ని కాపాడుకుంటూ, వేదాధ్యయనం ద్వారా, వేద విద్య ద్వారా బుద్ధిని కాపాడుకుంటూ, ఈశ్వరోపాసన ద్వారా గుణాలను పెంచుకుంటూ, ఇంద్రియాలను జయిస్తూ, ఓడిస్తూ, మనసును శమనం చేస్తూ, ఇంద్రియాలను దమనం చేస్తూ, శరీరాన్ని బలంగా పుష్టిగా ఉంచుకుంటూ, వీర్యరక్షణ చేసుకుంటూ, నీ ఐశ్వర్యం, పరమేశ్వరం కొరకు ఇవన్నీ పాటిస్తున్నాం ప్రభు. ఈ ఐశ్వర్యాలు క్షణిక ఐశ్వర్యాలు, తుచ్చమైన ఐశ్వర్యాలు, క్షుద్ర ఐశ్వర్యాలు. ఈ ధనము, ఈ ధాన్యము, ఈ రకరకాల వాహనాలు, సాధనాలు, ఈ సుఖాలు అన్నీ కూడా శాశ్వతం కావని అర్థమవుతుంది ప్రభు. అందుకే అసలైన బ్రహ్మచర్యం నీలో చరించడమే, నీలో ఉండడమే, నీ గర్భంలో ఉండడమే ప్రభు. అది సరైన ఐశ్వర్యం, పరమైశ్వర్యం కొరకు ఇదంతా ప్రార్థన, ప్రయత్నం, పురుషార్థము. నేను పురుషార్థిని కావాలంటే నాకు బలం కావాలి. దానికి కూడా బ్రహ్మచర్యమే. అన్నిటికీ ఆధారం బ్రహ్మచర్యమే. నేను బ్రహ్మచారిని, రాజైనా, ఎవరైనా, ఏ ఆశ్రమైనా, ఆడైనా, మగ అయినా, ఏ వయసు అయినా, పిల్లలైనా, పెద్దలైనా, యువకులైనా, వృద్ధులైనా అందరూ బ్రహ్మచర్యం పాటించాల్సిందే, వీర్యరక్షణ చేసుకోవాల్సిందే, వేదాధ్యయనం చేయాల్సిందే, ఈశ్వరోపాసన చేయాల్సిందని అర్థమవుతుంది ప్రభు. అప్పుడే మానవ జన్మ సార్థకమవుతుంది. మానవులకే బ్రహ్మచర్యం అవసరం, మానవులకే సాధ్యం, మానవ జన్మలోనే సాధ్యం. ఇది మంచి అవకాశం. బ్రహ్మచర్యం ఇతర ప్రాణులకు, జంతువులకు, పశువులకు, పక్షులకు, వృక్షాలకు, క్రిమి కీటకాలకు బ్రహ్మచర్యం అవసరం లేదు. అవి పాటిస్తూనే ఉంటాయి, నియమాలు పాటిస్తూనే ఉంటాయి. ఆహార నిద్ర భయమైథునంచ సామాన్యమేత పశుభి నరాణం ధర్మోయి తేషం అధికో విశేషం ధర్మేణ హీన పశువి సమాన. మాకే ధర్మం అవసరం, ధర్మాన్ని ధరించేది మేమే. బ్రహ్మచర్యం కూడా మానవులకే అవసరం. అదుపు తప్పేది మానవులే. మిగతా జీవులన్నీ కూడా తమని ఆధీనంలోనే తమ ఆదేశాలు పాటిస్తూనే ఉంటాయి. తమరు చెప్పినట్టు వింటాయి. తమరు చెప్పినట్టు వినకుండా ఉండేది, స్వతంత్రంగా ఆలోచించి కర్మలు చేసేది మానవులే. మానవ శరీరాల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలే పొరపాటు చేసే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఈ నియమాలు, ఈ వేదం, ఈ విధానం, ఈ వ్యవహారం అంతా, ఈ నియమాలన్నీ కూడా మానవుల కొరకే అర్థమవుతుంది ప్రభు. అందుకే వేదాన్ని ఇచ్చినారు, వ్యవహారాన్ని తెలిపినారు. ఎలా ఆచరించాలో, ఎలా వ్యవహరించాలో, ఎక్కడికి చేరుకోవాలో అన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు ప్రభు.
వస్తున్నాం ప్రభు, తమరి వైపు వస్తున్నాం. పరమైశ్వర్యం కొరకు వస్తున్నాం. పరమరాజ్యంలో తమరి రాజ్యంలో ఉండడానికి, తమరి ప్రశాసనంలో ఉండడానికి వస్తున్నాం. యస్య ఛాయ అమృతం యస్య మృత్యుర్ముక్ష్యమామృతాత్. ఈ మరణలోకం వద్దు ప్రభు, తమరి లోకం, అమృతలోకం కావాలి. మీ ఛాయ, మీ నీడ, మీ ఒడి మీ సన్నిధిలో ఉండాలి ప్రభు. అది అమృతం. యస్య ఛాయ అమృతం. మీకు దూరంగా ఉండడమే, మీ ఆదేశాలు పాటించకుండా ఉండడమే మరణం. ఆ మరణం వద్దు. మరణం అంటే జననమే. జననం లేకుండా మరణం లేదు. కాబట్టి మళ్ళీ జన్మ వద్దు ప్రభు. ఇదే చివరి జన్మ కావాలి, చర్మదేహం కావాలి, చివరి మరణం కావాలి ప్రభు. అందుకే ఈ ప్రయత్నం పాటిస్తాం, బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తాం, బ్రహ్మలో చరిస్తాం, తమరి ఆదేశాలు పాటిస్తాం ప్రభు. వేదాధ్యయనం చేస్తాం, అర్థం చేసుకుంటాం, ఆచరిస్తాం ప్రభు, ఆచరిస్తాం. అందుకే శరీరాన్ని బాగా ఉంచుకోవాలి అని అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఈ శరీరం ఆరోగ్యంగా, బలంగా, పుష్టిగా, ఏ రోగాలు లేకుండా, ఏ మానసిక రోగాలు లేకుండా, ఏ అశాంతి లేకుండా, ఏ భయాలు లేకుండా, ఏ నిరాశ లేకుండా ఉండాలంటే బ్రహ్మచర్యమే. ఓం ఖం బ్రహ్మ, ఓం ఖం బ్రహ్మ. హే పితా, తమరికి వందనాలు, ప్రణామల ప్రభు, ప్రణామం, సాదర ప్రణామం. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, బ్రహ్మచర్య మహిమను అర్థం చేసుకొని బ్రహ్మను చరించే ప్రయత్నం చేయండి. ఈశ్వరోపాసన, ఈశ్వర గుణాలు నింపుకునే ప్రయత్నం చేయండి. వేదాధ్యయనం చేస్తూ వివేక జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు. పరమిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి.